نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مدارس پر حکومت کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مولانا قاضی عبدالرشید نے یہ کہا ہے۔ مدارس والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر قیمت پر مدارس کو کھولا جائے، جب تک مدارس نہیں کھلتے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ان کے مطابق ہماری آواز دین کی سربلندی کی آواز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دینی مدارس 30 لاکھ طلباء کی کفالت کر رہے ہیں۔ ہم نے حکومت سے پوچھا کہ کسی ایک مسجد سے کورونا کی اطلاع آئی؟ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اور دینی مدارس کو کھولا جائے، انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کے ساتھ جو علماء نے خود تیار کی ہیں، مساجد کے لیے بھی تیار تھیں۔ اس وقت علماء کرام نے مدارس کھولنے کے لیے ایس او پیز خود تیار کی ہیں، اور جیسا میں عرض کر چکا ہوں، ان ایس او پیز پر پہلے بھی مساجد میں عمل ہوا ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ مدارس میں عمل ہوگا، اگر کہیں ہو یا نہ ہو لیکن وہاں عمل ہوگا۔ اس لیے ان مدارس کو طلباء کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان در و دیوار کو قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیم کے انوارات سے منور کرنے کے لیے فوری طور پر مدارس کو کھولا جائے۔ ہم مزید اب مدارس کو بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی قیادت سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے یہ بات منوائیں کہ ہمارے دینی مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کیا جائے، اس لیے کہ سکولوں کا تعلیمی سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے، جون، جولائی، اگست اکثر ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارا تعلیمی سال شوال کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے سالانہ امتحان ابھی باقی ہیں۔ لاکھوں طلباء ملک بھر کے چاروں صوبوں بشمول شمالی علاقات اور آزاد کشمیر کے ایک وقت میں امتحان دیتے ہیں، ان کا سالانہ امتحان باقی ہے۔ تیسری بات یہ کہ سکولوں میں پڑھنے والے ہمارے اکثر بچے وہ غیر رہائشی ہوتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں 80% بچے رہائشی ہوتے ہیں، اور جب رہائشی ہوتے ہیں اور وہ مدرسے میں رہائش اختیار کریں گے ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ، تو مدرسے میں کرنٹینہ میں آ گئے۔ کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا۔ جسٹس شکیل الرحمان کل سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں 3 جون کو فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری سے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا۔ جسٹس شکیل الرحمان کل سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں 3 جون کو فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری سے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کورونا سے جاں بحق افراد کی تدفین کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا۔ جسٹس شکیل الرحمان کل سے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں 3 جون کو فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری سے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ لاہور پر کورونا کا آسیب چھا گیا۔ 77 روز میں موذی وائرس سے 174 اموات، مبتلا مریض 11,260 ہو گئے۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 29 اموات اور 1,140 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر صوبے میں جاں بحق افراد 429 اور پازیٹیو کیسز 24,000 سے زائد ہو گئے ہیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق لاہور میں مجموعی طور پر کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 11,620 ہو گئی ہے۔ اب تک شہر میں کورونا وائرس سے 174 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 1140 نئے کیس رپورٹ ہونے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد 24,104 ہو گئی۔ شہروں میں سب سے زیادہ لاہور متاثر ہوا ہے، جہاں کورونا کے 476 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس سے 29 مزید اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 429 ہو گئی ہے۔ اب تک 2,28,541 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,507 ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر برسر پیکار پولیس فورس میں کورونا کیسز میں اضافہ۔ لاہور پولیس میں کورونا کے کنفرم کیسز کی تعداد 117 ہو گئی۔ 300 سے زائد کیسز کی رپورٹ کا انتظار ہے۔
DIG ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस फोर्स में अब तक 90,000 से ज्यादा हिफाजती मास्क, 12,000 से ज्यादा सैनिटाइजर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इसी तरह 6,000 से ज्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, 4,000 सेफ्टी सूट्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि शहरियों की हिफाजत में मसरूफ पुलिस फोर्स के लिए भरपूर हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। उधर पुलिस में रोज बरोज कोरोना केसेस में इजाफे से पुलिस फोर्स भी परेशान दिखाई देती है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास। सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को SOPs के तहत 1,000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ करने की इजाज़त दे दी गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं विफाक से 1500 वेंटिलेटर फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। मुयस्सर वसाइल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सूबा भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया, जिसके तहत इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक न ढांपने वाले अफराद को मुतम्बा कर सकेंगे। काबीना कमेटी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में SOPs के तहत 1,000 लेडी डॉक्टर्स की इंटरव्यू की इजाजत दे दी। तजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का फैसला NCOC करेगा। एक्सपर्ट प्रोटोकॉल के तहत नाजुक हालत में कोरोना मरीज का प्लाज्मा से इलाज किया जा सकेगा। लाहौर में कोरोना मरीजों के नकलो हमल के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम न्यू अस्पताल में बनाया जाएगा। डॉक्टर असद असलम सेंट्रल कंट्रोल रूम के ऑपरेशन कमांडर होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स या सहूलियात की कोई कमी नहीं। सूबा भर में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1,000 से ज्यादा बेड्स अभी तक खाली हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आगाह किया कि कोरोना अखराजात से मुतालिक अदाद शुमार महकमाना वेबसाइट पर मुयस्सर हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हिदायत की कि कोरोना के किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। इजलास में सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG सेक्रेटरी, प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरीज खजाना और इतलात, कमिश्नर लाहौर ने शिरकत की। दीगर आला हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कोरोना से बचना है तो तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐसा कहा है। उनके मुताबिक समाजी तौर पर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। एहतियात सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वज़ीर आला का ऐसा कहना था। जबकि उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आवाम से अपील करता हूँ कि हिफाजत इक़दाम को यकीनी बनाकर महफूज रहें। मास्क पहनकर हम अपने बच्चों, वालिदैन को कोरोना से महफूज रख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया। कोरोना से बचना है तो तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि समाजी तौर पर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। एहतियात सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आवाम से अपील करता हूँ कि हिफाजत इक़दाम को यकीनी बनाकर महफूज रहें। मास्क पहनकर हम अपने बच्चों, वालिदैन को कोरोना से महफूज रख सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन, छुट्टी के बायस सड़कों पर सन्नाटा। छुट्टी के रोज सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। ट्रैफिक कम मगर मोटरसाइकिल सवार फिर डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने लगे। ट्रैफिक वार्डन्स दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। वार्डन्स कार्रवाई की बजाय छाँव में खड़े रहने की को तरजीह देने लगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन और छुट्टी के बाद सड़कों पर सन्नाटा है। शुरुआत करेंगे फहद भट्टी से। जी फहद। बिल्कुल, शहर भर में अब भी लॉकडाउन बरकरार है। शहर की मार्केटें भी बंद हैं। छुट्टी का रोज़ है आज, मगर सड़कें भी सुनसान हैं। उसके साथ ही साथ जो है वो शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता ट्रैफिक काफ़ी कम नज़र आ रही है। छुट्टी का रोज़ है आज, सड़कों पर उस तरह रश नहीं है जैसे इससे पहले रश था। लॉकडाउन में जो है वो मार्केट्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या लॉकडाउन का अगला लाहे अमल क्या होगा, इसका फ़ैसला अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। और अभी तक जो लॉकडाउन बरकरार है उसकी सूरत हाल के मुताबिक छुट्टी का रोज़ है आज, तो सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से खासी कम नज़र आ रही है। मगर उसके बावजूद शहरियों की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जो डबल सवारी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके लिए ट्रैफिक वार्डन्स तो तैनात हैं, मगर वो छाँव में खड़े हैं या फ़ोन जो है वो सुनते नज़र आ रहे हैं, फ़ोन पर बिज़ी नज़र आ रहे हैं। हालांकि फ़ोन पर ऑन ड्यूटी
जो है वो इजाज़त नहीं है कि आप ऑन ड्यूटी फ़ोन इस्तेमाल कर सकें, मगर सड़कों पर जो है वो खड़े ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी देने की बजाय या ट्रैफिक वार्डन जो है वो डबल सवारी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय एक साइड पर जो है वो छाँव में खड़े होने को ही तरजीह दे रहे हैं। सड़कों की सूरत हाल तो ये है कि जैसे ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर है, सन्नाटा छाया हुआ है सड़कों पर, और उसके साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं, छुट्टी का रोज़ है आज, तो मार्केट्स भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी, सियाहत पर कोरोना बहरान के असरात बरकरार हैं। कमी के बायस महकमे सियाहत को मुश्किलात का सामना, बेशतर तरक्याती मनसूबों पर काम रोक दिया गया। महकमे को सियाहती सरगर्मियों की इजाज़त देने की तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत की सियाहत को फरोग देने के ख्वाब चिकनाचूर। कोरोना लॉकडाउन के बायस तमाम सियाहती सरगर्मियां ताहाल मअतल हैं, जबकि तमाम सियाहती तरक्याती मंसूबों पर काम बंद कर दिया गया, जिससे महकमे को माली मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अदम अदायगी की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। महकमा सियाहत के पास दफ्तरी मामलात और मुलाजमिन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स नहीं। महकमा सियाहत की जानिब से फंड्स के लिए 3 बार वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी को मरासला भिजवाया गया, ताहाल फंड्स जारी ना हो सके। मौजूदा माशी बहरान के पेश नजर महकमे ने सियाहती सरगर्मियां खोलने की सिफारिशात भी भेज दी हैं। लाहौर में डबल डेकर बसें और रिजॉर्ट्स बंद, जबकि दीगर शहरों में सियाहती सरगर्मियां भी बंद हैं। महकमे ने दफातरी अमूर चलाने के लिए 5 करोड़ मांगे थे। मुलाजमीन ने फंड्स की अदम अदायगी पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत ने महकमे को फंड्स जारी न किए तो दफातर को ताले लगा दिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। डॉक्टर अदनान PK 788 पर पहुंचे। मरीम नवाज की साहबजादी भी हमरा थी, जबकि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने तकरीबन 6 माह लंदन में क़याम किया। डॉक्टर अदनान साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हमरा नवंबर में लंदन गए थे। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए हैं। डॉक्टर अदनान PK 788 पर पहुंचे। मरीम नवाज की साहबजादी भी हमरा थी। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने तकरीबन 6 माह लंदन में क़याम किया। डॉक्टर अदनान साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हमरा नवंबर में लंदन गए थे और अब वो वापस आए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए हैं। डॉक्टर अदनान PK 788 पर पहुँचे, जबकि मरीम नवाज की साहबजादी भी हमरा थी। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने तकरीबन 6 माह लंदन में क़याम किया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशें। वज़ीर सनत में असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। पोल्ट्री इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, गोश्त की कीमतों से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। असलम इकबाल का गोश्त की तय करदा नरखों से ज़ायद पर फ़रोख्त पर सख्त इज़हार नाराज़गी। आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, बेहद अफसोस है। सूबाई वज़ीर की वफ़द से गुफ्तगू। आम आदमी का मुफाद मुकद्दम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। मियां असलम इकबाल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। महंगाई माफिया को किसी सूरत अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि पैदावारी लागत बढ़ी और पैदावारी सलाहियत कम हुई। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कहा गया, पोल्ट्री इंडस्ट्री हुकूमत को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। वफ़द के अरकान का ऐसा कहना था। और सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल के साथ इस वफ़द की मुलाकात हुई है और तमाम तर मसाइल शेयर किए गए हैं। पंजाब हुकूमत का मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी रखने का अज़म जो है वो नज़र आ रहा है। वज़ीर सनत में असलम इकबाल की पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। पोल्ट्री इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, गोश्त की कीमतों से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। असलम इकबाल का गोश्त की तय करदा नरखों से ज़ायद पर फ़रोख्त पर सख्त इज़हार नाराज़गी। आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, बेहद अफसोस है। सूबाई वज़ीर की वफ़द से गुफ्तगू। आम आदमी का मुफाद मुकद्दम, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। मियां असलम इकबाल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। महंगाई माफिया को किसी सूरत अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। पैदावारी लागत बढ़ी और पैदावारी सलाहियत कम हुई। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन ने ये दलील दी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री हुकूमत को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। वफ़द के अरकान की जानिब से ये ख्यालात का इजहार किया गया। छुट्टी के रोज़ मॉडल बाज़ारों में ख़रीदारों का रश। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत कमी। आम बाज़ारों में सरकारी निर्ख नज़रअंदाज और मनमाने दामों पर फ़रोख्त जारी है। मॉडल बाज़ारों में आलू 48 और आम मार्केट में 65, प्याज 28 के बजाय 45 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 20, आम मार्केट में 40, अदरक 310, आम मार्केट में 360 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन 175, आम मार्केट में 200, बंद गोभी 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। लीमू मॉडल बाज़ार में 140 और आम मार्केट में 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। चिकन सरकारी कीमत में 260 की बजाय 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं।
मज़ीद रेट्स क्या हैं जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, सरकारी रेट्स क्या हैं और उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मॉडल बाज़ारों का रुख कर रही है, क्योंकि आम मार्केट में सरकारी नरखनामे जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज दिखाई देते हैं और जो सरकारी नर्ख मुकर्रर किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उनसे ज़ायद पर फ़रोख्त की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो देखने में नज़र नहीं आती, जिस वजह से शहरी जो है वो मॉडल बाज़ारों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम अज़ कम DC रेट पर जो है वो सब्जियाँ और फल दस्तयाब होते हैं। इसी तरह अगर फलों और सब्जियों की ईद से कबल की बात की जाए तो ईद के बाद जो सब्जियों और फलों की कीमतों में वाज़ेह कमी जो है वो देखने में नज़र आई है। मॉडल बाज़ारों में आलू जो है वो 48 रुपये, जबकि आम मार्केट जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मॉडल बाज़ारों में प्याज 28 रुपये, आम मार्केट में 45 रुपये, टमाटर मॉडल बाज़ार में 20 रुपये, आम मार्केट 40 रुपये। इसी तरह अदरक 310 रुपये, जबकि आम मार्केट में 360 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन आम मार्केट में 175 रुपये, जबकि आम मार्केट में 200 रुपये, जबकि मॉडल बाज़ार में 175 रुपये। बंद गोभी 20 रुपये, आम मार्केट 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि रमज़ान के जाते ही जो लीमू की कीमतें हैं, जो कि 300 से 400 500 रुपये फ़ी किलो तक लीमू फ़रोख्त किए गए, उनकी सरकारी नरखों में जो है वो कमी देखने में नज़र आई है और सरकारी नरखों के मुताबिक लीमू की आज की कीमत 140 रुपये है, जबकि मॉडल बाज़ारों में लगाए गए 16 स्टॉल्स पर 135 रुपये। इसी तरह आम मार्केट में 260 रुपये फ़ी किलो तक ये लीमू जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चिकन की कीमतें, जिस पर वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने 12 दफ़ा जो है वो नोटिस भी लिया और आज पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात भी थे, उनमें भी ताहाल जो शहर के आम बाज़ार हैं वहाँ पर चिकन की कीमतें सरकारी नरखों पर फ़रोख्त जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी और इस हवाले से जो ग्राम फरोशी है वो की जा रही है। मॉडल बाज़ारों में चिकन की कीमत सरकारी नरखों के मुताबिक 260 रुपये, जबकि आम मार्केट में ये जो है वो 315 से 320 और 330 रुपये फ़ी किलो तक भी चिकन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसको रुकवाने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ और इसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कार्रवाइयाँ महदूद दिखाई देती हैं। जी उस्मान अलीम, आपने में तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ नाजरीन, मक्का कॉलोनी बाज़ार में सब्जियों के नर्ख में कंट्रोल ना पाया जा सका, सरकारी नरखनामा गायब है और आपको बताते चलें कि पसंद के नरखों पर फ़रोख्त जारी है। लीमू का नर्ख ताहाल काबू में ना आ सका, सरकारी लिस्ट में रेट 150 मगर फ़रोख्त 280 में जारी है। बात करते हैं साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, क्या वजूहात हैं? आज बिल्कुल मक्का कॉलोनी बाज़ार के हवाले से बात करें तो सरकारी नरखनामे के ऊपर सब्जियों की फ़रोख्त अभी भी मुमकिन न हो पाई। कल यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की टीम ने बाकायदा तौर पर छापा भी मारा था और मुख्तलिफ दुकानदारों के चलान भी किए थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो सब्जियों की जो फ़रोख्त है वो सरकारी नरखनामे पर नहीं हो पा रही। आज का सरकारी नरखनामे के मुताबिक आलू का रेट 60 रुपये है, जो यहाँ पर 70 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज का रेट 60 रुपये है, जो यहाँ पर 70 से 72 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी नरखनामे में रेट 20 रुपये फ़ी किलो है, जो यहाँ पर 40 रुपये। मटर 100 रुपये है, जिसका यहाँ पर फ़रोख्त 120 में जारी है। गाजर का रेट 37 रुपये आया है, जिसकी फ़रोख्त 50 रुपये। शिमला मिर्च का रेट 60 रुपये फ़ी किलो है, जो फ़रोख्त 100 रुपये फ़ी किलो में हो रहा है। इसमें 40 रुपये फ़ी किलो का जो एक्स्ट्रा मुनाफा है वो कमाया जा रहा है। इसके अलावा खीरा का सरकारी जो नरखनामा है वो 30 रुपये है, जो 50 रुपये में। 18 रुपये वाली पालक 40 रुपये में। 40 रुपये वाले करेले 60 रुपये में। 320 रुपये वाला अदरक 360 रुपये में। 150 वाला लहसुन 320 रुपये में, जबकि लीमू का सरकारी नरखनामे में रेट आज 150 रुपये, जबकि फ़रोख्त यहाँ पर 280 रुपये फ़ी किलो में हो रहा है। दुकानदार बार बार ये मंतक ये इस्तेमाल करते नज़र आते हैं कि पीछे मंडी से माल हमें महंगा मिलता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करना पड़ता है। लेकिन अगर मंडी के हवाले से बात करें तो दुकानदार इस बात को आज मान भी रहे हैं कि अब मंडी के अंदर सब्जियों की जो तादाद थी आज बहुत ज़्यादा थी और उसका रेट मज़ीद कंट्रोल होना चाहिए। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद ना होने पर जो यहाँ पर ख़रीदार है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उनकी जानिब से बारहा यही कहा जाता है कि अगर हुकूमत सरकारी नरखनामे को ही मुकम्मल तौर पर राइज करवा ले तो ये जो सब्जियों के नर्ख हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो। ठीक है साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद कोरोना के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम का फैसला। SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों को जुर्माना करने की तजवीज़। मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना किया जाए। पंजाब हुकूमत को ये तजवीज़ पेश की गई है। SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम करना ही होंगे, हुकूमत को ये तजवीज़ पेश की गई है। जबकि गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। ये क्या मामला है जान लेते हैं। गज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। जी गज़ाफ़ी भट्ट साहब बताइएगा। बिल्कुल जी, चूँकि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम दिए गए हैं, लेकिन चूँकि आवाम बात नहीं मान रही है, तजवीज़ अब ये दी गई है कि मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी में सवार जो लोग होंगे उन्हें जुर्माना किया जाए ताकि
SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ماسک نہ پہننے والوں کو 500 روپے تک کی جرمانے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی ہے، لیکن ابھی یہ صرف تجویز ہے کیونکہ جرمانہ کرنے کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی اور قانون سازی کیے بغیر یہ جرمانے نہیں کی جا سکتے. اسی لیے تجویز دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے تو اس طرح کے اقدامات کرنا ہوں گے. اس پر پنجاب حکومت اب غور کر رہی ہے کہ کس طریقے سے عمل درآمد کروایا جائے. اگر جرمانے کرنا ہے تو فوری طور پر آرڈیننس لایا جائے یا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، کیونکہ 5 تاریخ سے اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے اور حکومت اس بات پر بالکل تیار ہے کہ اگر کورونا کو روکنا ہے تو اس کے لیے عوام کو، شہریوں کو تعاون کرنا ہوگا اور تعاون نہ کرنے کی صورت میں جو ہے انہیں اس طرح کے سخت اقدامات کرنا ہوں گے کہ جرمانے کیے جائے، وارننگز دی جائے. اگر اس پر بھی بات نہ بنی تو پھر اس سے آگے بھی سوچا جا سکتا ہے. تاہم فی الوقت 500 روپے جرمانے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے پنجاب حکومت کو قانون سازی کرنا ہوگی. جی ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. پبلک سیکٹر کمپنیز برائے کارکردگی کمیٹی نے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم تو کر دیا، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کمپنی کو تحویل میں لینے اور پارکنگ سائٹس کو آؤٹ سورس کرنے سے متعلق خاموش ہے. ایڈمنسٹریٹر MCL کی عدم توجہی کے باعث 9 تشکیل شدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک بھی اجلاس منعقد نہیں ہو سکا. رپورٹ کر رہے ہیں راودل شاد حسین. پنجاب حکومت کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے تحفظات کے باوجود لاہور پارکنگ کمپنی کو تحویل میں لینا ہے یا نہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی. 21 مئی کو لاہور پارکنگ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تو تشکیل دے دیا گیا، لیکن ایک بھی اجلاس منعقد نہیں ہو سکا. کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر MCL سیف انجم نے بھی LPC کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن مستقبل کے حوالے کوئی فیصلہ نہ کر سکے. ڈاکٹر سلیمان شاہ کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی نے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا، جبکہ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر MCL کو لاہور پارکنگ کمپنی کے مستقبل سے متعلق تجاویز اور تحفظات پر مبنی مراسلہ ارسال کر دیا. کمپنی کے مستقبل کا فیصلہ کمشنر لاہور کی جوابی مراسلہ سے مشروط تھا. پارکنگ کمپنی شہریوں کو پارکنگ کی سہولیات دینے میں بری طرح ناکام رہی. سینکڑوں ساٹس پر پارکنگ مافیا کی سرپرستی میں اسٹینڈز چلائے جا رہے ہیں. لاہور پارکنگ کمپنی نے کسی کے خلاف باضابطہ کارروائی نہیں کی. اسٹیئرنگ کمیٹی کی 6 مئی کو ہونے والی میٹنگ میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے پارکنگ کمپنی کو فرسودہ کمپنی قرار دیا ہے. لاہور پارکنگ کمپنی سیکشن 32 کے تحت وجود میں لائی گئی. قانون کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن پارکنگ کمپنی کے 100% شیئرز کے مالک ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے 3rd شیڈیول کے مطابق پارکنگ کی سہولیات کی فراہمی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کا استحقاق ہے کہ پارکنگ کمپنی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے یا موجودہ صورتحال میں آپریشن کی اجازت دے. راودل شاد حسین CT 42. شہر میں گاڑیوں کی بیٹری چرانے والا گروہ سرگرم ہے. سبزہ کے بعد فیکٹری ایریا میں بیٹری چور کی واردات. شمع کالونی سے شہری ملک نعیم کی گاڑی سے بھی بیٹری چوری کر گیا اور واردات کی CCTV فوٹیج سری 42 کو موصول ہو گئی ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار چور نے اطراف کا جائزہ لیا. گلی میں کوئی نہ ہونے پر چور گاڑی سے بیٹری چرا کر فرار ہو گیا. شمع کالونی سے ایک ہفتے کے دوران گاڑیوں کی 6 بیٹریاں چوری ہوئی ہیں. CCTV فوٹیج کے باوجود ملزمان پولیس کی گرفت سے باہر ہیں. ملک نعیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بیٹری چور مافیا سرگرم ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بیٹری چوری کر کے فرار ہو جاتا ہے. سبزہ کے بعد فیکٹری ایریا میں بیٹری چوری کی واردات ہوئی. اس پر بات کریں گے عابد چودھری سے. جی عابد چودھری بتائیے گا. جی بالکل، شہر میں گاڑیوں کی بیٹریاں چرانے والا گروہ سرگرم ہو گیا ہے. سبزہ کے علاقے میں واردات پیش آئی تھی جہاں پر چور جو ہے وہ ایک ہی دن میں 2 گاڑیوں کی بیٹریاں چرانے کے بعد فرار ہو گیا. اب سبزہ کے بعد فیکٹری کا علاقہ ہے جہاں پر چور ایک ہی ہفتے میں 6 سے زائد گاڑیوں کی بیٹریاں چرانے کے بعد فرار ہو گیا ہے. شہری ملک نعیم ہے جو کہ فیکٹری کے علاقے شمع کالونی کا رہائشی، اس کا کہنا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 6 گاڑیوں کی بیٹریاں چوری ہوگی اور واردات کی CCTV فوٹیج ہے وہ CT 42 کو موصول ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سوار چور ہے جو کہ پہلے تو گلی میں اطراف کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے بعد موقع ملتے ہی گاڑی سے بیٹری چوری کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے شہری نعیم کا کہنا ہے کہ پولیس کو واردات کی CCTV فوٹیج اور درخواست فراہم کی گئی، لیکن پولیس کی جانب سے تاحال اس واردات کا مقدمہ ہی درج نہیں کیا گیا. البتہ جو واردات کی CCTV ہے اس میں واردات کے تمام مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے شہری نعیم کا کہنا ہے کہ CCTV کے باوجود جو چور ہیں وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ پا رہے ہیں. عابد چودھری بہت شکریہ. کورونا خدشات کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن عید شاپنگ شہریوں کو مہنگی پڑ گئی.
صرف لاہور میں لاک ڈاؤن کے دوران 322 افراد کو مختلف طریقوں سے لوٹا گیا. مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں عرفان ملک کی رپورٹ. ان کے دوران عید اور پھر اس کا حل آن لائن شاپنگ، لیکن آن لائن شاپنگ متعدد افراد کو مہنگی پڑ گئی. کسی کا کریڈٹ کارڈ ہیک ہوا تو کسی کا بینک اکاؤنٹ. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے مطابق آن لائن شاپنگ، کریڈٹ کارڈ فراڈ، بینک اکاؤنٹس ہیکنگ اور انعامی اسکیموں کے کیسز رپورٹ ہوئے. زیادہ تر فراڈ آن لائن شاپنگ کے رپورٹ ہوئے. دوسری جانب انعامی اسکیموں کا لالچ دے کر بھی لوگوں سے ایزی پیسہ کی مدد سے پیسے ہتھیائے گئے. آن لائن فراڈ کیسز میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے اب تک شہری کروڑوں روپے سے محروم ہو چکے ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں سٹاف کی کمی کے باعث بھی کیسز زیر التوا ہو گئے ہیں، جبکہ 2 ماہ کے دوران صرف 3 ملزمان کو گرفتار کیا جا سکا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ضمنی امتحانات کل سے شروع ہوں گے. امیدوار صبح 8 بجے تک اپنے امتحانی مراکز پر پہنچ جائیں. ترجمان یو ایچ ایس کی جانب سے کہا گیا ہے امتحان ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. ترجمان یو ایچ ایس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 جون کو فائنل ایئر ایم بی بی ایس سپلیمنٹری میں میڈیسن کا پرچہ ہے. 37 میڈیکل کالجز کے 291 طلباء پنجاب آزاد کشمیر کے 16 مراکز پر امتحان دیں گے. فائنل ایئر کے ملتوی شدہ ضمنی امتحانات طلباء کے مطالبہ پر لیے جا رہے ہیں. یونیورسٹی کالجز کے سربراہان کو تحریری ہدایت جاری کر چکی ہے. ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ضمنی امتحانات کل سے شروع ہوں گے. امیدوار صبح 8 بجے تک اپنے امتحانی مراکز پر پہنچ جائیں گے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ہائی کورٹ میں کل سے رونقیں بحال ہوں گی. چیف جسٹس محمد قاسم خان سمیت 40 ججز کل سماعت کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو بھی بتائیں گے. لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ کرکٹر عمر اکمل فکسنگ سکینڈل اور سابق جسٹس ریٹائر فقیر محمد کھوکر کو عمر اکمل کیس میں ایڈجوائنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر عمر اکمل کی اپیل کی سماعت کریں گے. پی سی بی ڈسپلنری پینل نے عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کی تھی. خود مختار ایڈجوائنٹ ڈائریکٹر سماعت کی تاریخ کا اعلان کریں گے. عمر اکمل پر اینٹی کرپشن کوڈ کی 2 مرتبہ خلاف ورزی کا الزام ہے. طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ کے اندر معاملے کا فیصلہ کریں گے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرکٹر عمر اکمل فکسنگ سکینڈل سابق جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو عمر اکمل کیس میں ایڈجوائنٹ ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا ہے. کرکٹ کی بحالی کے لیے آرگنائزرز نے ایس او پیز کی تیاری کا کام شروع کر دیا. کلبز اور میچ آفیشلز کی مشاورت کے بعد جون کے وسط میں ٹورنامنٹس پر غور جاری. میچ کے دوران کھلاڑی ڈریسنگ روم کی بجائے گراؤنڈ میں کھلی جگہ بیٹھیں گے. کھلاڑیوں کے درمیان 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا. اس پر بات کریں گے حافظ شہباز سے. جی حافظ شہباز. جی بالکل، شہر میں کرکٹ کی بحالی کے لیے مختلف ایس او پیز جو ہیں ان پہ غور کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کے مطابق 13 ایس او پیز جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں. 13 جو ہے نکات پر مشتمل ایس او پیز جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کو تمام جو کلب کرکٹ کے آرگنائزرز ہیں، خاص طور پر جو ٹورنامنٹ آرگنائزر ہیں شہر میں اس وقت جو 3-4 بڑے ٹورنامنٹ چل رہے ہیں ان کو وہ بھجوائے گئے ہیں، جس کے مطابق کھلاڑیوں کے میچ کے دوران سیلیبریشن کرنے پر پابندی ہوگی. سیلیبریشن میں کھلاڑیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ نہ ماریں. اسی طرح وکٹ کیپر اور بیٹسمین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گلوز نہیں پہنیں گے، اور اگر بڑی انتہائی ضرورت میں ان کو گلوز پہننے پڑ جائیں ایک دوسرے کے تو اس کو بھی وہ جو ہے کیا جائے گا، ڈس انفیکٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو جو بیٹھنے کے حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ایس او پیز تیار کیے گئے اس کے مطابق کھلاڑیوں سے کے لیے بیٹھنے کے لیے ڈریسنگ روم میں بیٹھنے پر پابندی ہوگی، بلکہ کھلاڑی باہر میدان میں کھلی جگہ بیٹھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے ہر کھلاڑی کے درمیان میں موجود ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو میچ کے دوران کیونکہ گرمی ہے تو اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پانی کی بوتلیں ہیں وہ ہر کھلاڑی کے لیے الگ سے ہوں گی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ پانی گراؤنڈ میں ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ فیلڈنگ کے دوران بھی اگر باؤنڈری ہے تو اس کے پیچھے پانی موجود ہو تاکہ وہ باہر جا کے وہ پانی پی سکے. حافظ شہباز آپ کا بہت شکریہ. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مطلع جزوی آبارآلود. محکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ لاہور میں مطلع جزوی آبارآلود ہے اور محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیش گوئی کر دی ہے اور موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہے. اس پر بات کریں گے سعدیہ خان سے. جی سعدیہ خان بتائیے گا. موسم کی صورتحال کی بات کریں تو آج بھی لاہور میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. دن کے اوقات میں سورج اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مجولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے لاہور کا ٹمپریچر جو ہے وہ کافی حد تک کم محسوس ہو رہا ہے. لیکن لاہوریے جو ہیں وہ 3 روز سے بارش کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ گیا تھا کہ جمعرات کی رات جو سسٹم لاہور میں داخل ہوگا وہ بارش کا باعث بنے گا. فی الوقت لاہور میں بارش نہیں ہوئی ہے. یہ جو ہوائیں ہیں اور درجہ حرارت میں کمی
نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بارشیں اور ژالہ باری ہوئی ہے جس کے کچھ اچھے اثرات جو ہیں وہ لاہور کے موسم پر محسوس کیے جا رہے ہیں. تو آج بھی لاہور میں دن کے اوقات میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 33 رہنے کا امکان ہے. رات کے اوقات میں بھی ٹیمپریچر میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے. رات کا ٹیمپریچر جو ہے 25 سے 26 رہے گا اور 10 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ہوا چل رہی ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ شام اور رات کے اوقات میں لاہور میں بوندا باندی ہو جائے. تو یہ 3 روزہ سسٹم تھا جو کہ پنجاب میں داخل ہوا تھا اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش کا باعث بنا. لاہور میں بارش کہی جاتی رہی لیکن بارش نہیں ہو سکی اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سسٹم کافی کمزور تھا جو کہ ہواؤں کے باعث بارش نہ برسا سکا. لیکن یہ ہے کہ لاہور کا موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے. ٹیمپریچر میں کمی محسوس کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی ہم نے پچھلے ہفتے برداشت کی ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے. شادیہ خان بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سری فوری.